गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, मजामां हशो? रोजनु रोज तैयार करता जशो मने विश्वास छे। जो मित्रों धोरण 12 भौतिक विज्ञान प्रकरण नंबर 13 न्यूक्लियस, आ प्रकरण में आपणे अगाउना लेक्चर में नैसर्गिक रेडियो एक्टिविटी एटले के केटलाक द्रव्योमांथी आपमेरे स्वतः विकिरणना उत्सर्जननी घटना हेनरी बेक्वेरेल नामना विज्ञानीए शोधेली एनी वात करी। आवा तत्वोना न्यूक्लियसोमांथी अल्फा बीटा गेमा जेवा विकिरणोनुं उत्सर्जन थाय छे। जे न्यूक्लियसमांथी आ उत्सर्जन थई जाय ए न्यूक्लियस बदलाईने बीजा न्यूक्लियसमां फेरवाई जाय छे। आवा न्यूक्लियसनुं आपणे विभंजन थयुं तेम कहीशुं, अने जे न्यूक्लियसमांथी आवुं उत्सर्जन न थयुं होय एने आपणे अविभंजित न्यूक्लियस कहीशुं। हवे आजे आपणे आ बधी बाबतो ध्यानमां राखी अने विभंजननो दर, बीजा शब्दोमां एने एक्टिविटी अथवा क्षय दर कहेवामां आवे छे, एनी आपणे वात करीए। मित्रों, धारो कि अपनी पास कोई रेडियो एक्टिव द्रव्यनो जत्थो है। शुरुआत करिए आपणे, ज्यारथी शुरुआत करिए एटले टी बराबर 0 तो अपने धारीने बात करी कि धारो कि टी बराबर 0 समय आपेल जत्थामां अविभंजित न्यूक्लियसनी संख्या कई हशे। धारो कि खबर नहीं एटले आपणे N0 कहीए। जो हूँ तमने अहींया एक बीजू उदाहरण आपीने समजाववानो प्रयत्न करूँ। दाखला तरीके आपणा घरे आवी कोई पाणी भरवानी टाँकी छे, बराबर। आ कोई पाणीनी टाँकी छे जेमां पहेलेथी पाणी भरेलुं छे। धारो कि शरूआत आपणे बतावीए। जो अहीं एक नळ पण गोठवी राखीए, आपणे अहीं कोई पात्र मूकी राखीए, बराबर छे। जो आपणे शुरुआत में टी बराबर 0 समय बात करिए तो टाँकी में पाणीनो जत्थो जेने आपणे शुरुआतनो जत्थो कहीशुं। धारो कि हूँ एम कहूँ कि 1000 लीटर पाणी है, तो तमने कोई प्रश्न पूछे कि भाई टाँकी में अत्यारे केटलुं पाणी भरेलुं है, तो तमे कहेशो कि 1000 लीटर पाणी भरेलुं है। एम आपणा आ तत्व में शुरुआत में अविभंजित न्यूक्लियसनी संख्या टी बराबर 0 समय N0 है। खाली समझावा माटे हूँ आंकड़ो लखूँ तो धारो कि हूँ खाली समझावा लखूँ छूं तो असंख्य न्यूक्लियस होय, पण हूँ पेला जेम 1000 लूँ। हवे जो तमे नळ चालू करशो तो अहींथी पाणीनुं वहन चालू थवानुं। मित्रों, धारो कि हूँ कहूँ थोड़ो समय जवा दूँ तो धारो कि हूँ 1 मिनिट बाद बात करूँ तो केटलुं पाणी वही गयुं हशे। धारो कि 1 मिनिट बाद 100 लीटर पाणी वही गयुं, तो पछी 1 मिनिट बाद अपनी टाँकी में केटलुं पाणी बचशे। मित्रों, जो 100 लीटर जतुं रहे तो 900, तो आपणे कहीशुं कि टी समये पाणीनो जत्थो घटीने 900 थई गयो, बराबर। एम अहींया पण આપણે કહીએ છીએ કે આપણું તત્વ જો રેડિયો એક્ટિવ હોય તો રેડિયો એક્ટિવ દ્રવ્યનો ન્યુક્લિયસ પોતાનામાંથી આલ્ફા બીટા ગેમા જેવા વિકિરણોનું ઉત્સર્જન કરે, અને જે ન્યુક્લિયસોમાંથી આ ઉત્સર્જન થઈ જાય એને આપણે વિભંજિત ન્યુક્લિયસ કહીશું। ધારો કે હું એમ કહું કે આમાંથી આ 100 ન્યુક્લિયસે આવા વિકિરણનું ઉત્સર્જન કર્યું, તો એ 100 ન્યુક્લિયસ વિભંજિત થઈ ગયો। तो हवे हूँ एम कहूँ 1 मिनिट बाद अविभंजित न्यूक्लियस केटलो हशे, तो अविभंजित न्यूक्लियस बराबर
જો 100 ન્યુક્લિયસનું વિભાજન થઈ જાય તો 1000માંથી 100 જોઈએ તો 900. તો આને આપણે અવિભાજિત ન્યુક્લિયસ કહીશું n. તો જો t બરાબર 0 સમય અવિભાજિત n0, પણ તમે કોઈ t સમયે વાત કરો તો n થઈ જશે. તો આપણે લઈશું કે ધારો કે કોઈ t બરાબર t સમય આપેલ જથ્થામાં અવિભાજિત ન્યુક્લિયસની સંખ્યા ધારો કે ઘટીને n થઈ ગઈ. હવે મારે અહીંયા પાણીના વહનનો દર માપવો છે મિત્રો, અને પાણીના વહનનો દર એટલે એકમ સમયમાં વહેતું પાણી. પાણીના વહનનો દર બરાબર એકમ સમયમાં વહેતું પાણી. તો એકમ સમયમાં વહેતા પાણીના વહનનો દર કહેવાય. પણ જો અહીંયા એકમ સમય એટલે 1 સેકન્ડ, હવે તમે 1 સેકન્ડમાં કેટલું પાણી જો માપવા જશો તો જવાબો ભૂલ ભરેલા, કારણ કે 1 સેકન્ડ એટલે બહુ નાનો સમય છે. તમે નળ ચાલુ કરો બંધ કરો એ દરમિયાન જ 1 થી વધુ સેકન્ડ થઈ જાય. તો પછી આ જવાબ માપવો કેવી રીતે? તો આપણે એના માટે શું કરીશું, થોડો સમયગાળો લઈશું કે ભાઈ ચલો આપણે અહીંયા 1 સેકન્ડના બદલે 20 સેકન્ડ ચાલુ રાખીએ નળ, અને જો 20 સેકન્ડ ચાલુ રાખીએ તો આ 20 સેકન્ડમાં કેટલું પાણી વહી ગયું હશે. બરાબર છે? તમે નળ ચાલુ કરો અને ઘડિયાળ જુઓ, 20 સેકન્ડ સુધી ચાલુ રાખો પછી બંધ કરી દો. તો ધારો કે 20 સેકન્ડમાં વહેતું પાણી 40 લીટર છે, તો 20 સેકન્ડમાં 40 લીટર પાણી વહે છે. તો આમ તમે થોડો સમયગાળો મોટો લેશો તો તમને આ કેટલું વહી ગયું ને બધું માપવામાં થોડી સરળતા રહે. તો આમ આપણે થોડું શરૂઆતમાં સમયગાળો વધારે લઈને માપીશું કેટલું વહ્યું. અને હવે વહનનો દર એટલે એકમ સમયમાં વહેતું પાણી. તો આપણે પછી 83 મૂકીશું કે 20 સેકન્ડમાં 40 લીટર, તો 1 સેકન્ડમાં કેટલું? તો અહીંયા 1 સેકન્ડમાં વહેતું પાણી કેટલું? 83 મૂકો કે ભાઈ 20 સેકન્ડમાં 40, તો 1 સેકન્ડમાં કેટલું? તો તરત તમે કહેવાના 40/20, 40/20 એટલે કે 2 લીટર પર સેકન્ડ. પર સેકન્ડે 2 લીટર પાણી વહેશે. માટે આ બેને આપણે પાણીના વહનનો દર કહેવાય. પણ જો આ એવરેજ મળે, કારણ કે તમે આટલા સેકન્ડના સમયગાળા ઉપરથી ગણતરી કરી છે, તો આને સરેરાશ પાણીના વહનનો દર કહેવાય. એમ અહીંયા પણ આપણે ન્યુક્લિયસ માટે પણ એવું જો કરવું હોય કે ભાઈ વિભંજનનો દર શોધવો છે, તો વિભંજનનો દર એટલે હકીકતમાં ટૂંકમાં કહીએ તો એકમ સમયમાં અથવા 1 સેકન્ડમાં થતું વિભંજન એનું માપ છે મિત્રો. પણ આપણે અહીંયા થોડો સમયગાળો લઈને વાત કરીશું કે ચલો તમારી પાસે ભલે n ન્યુક્લિયસ છે, પણ ધારો કે તમે થોડો સમયગાળો લો ડેલ્ટા ટી, તો આ ડેલ્ટા ટી સમયગાળામાં વિભંજિત થતા ન્યુક્લિયસની સંખ્યા ધારો કે ડેલ્ટા n છે. જો ડેલ્ટા ટી સમયગાળામાં વિભંજિત થતા ન્યુક્લિયસની સંખ્યા ડેલ્ટા n હોય, જેમ અહીંયા 20 સેકન્ડમાં વહેતું પાણી 40 લીટર, તો આ સમયગાળો મેં લીધો ડેલ્ટા ટી, તો આ વહેતું પાણી છે. તો આમ ડેલ્ટા ટી સમયમાં વિભંજન પામતા ન્યુક્લિયસની સંખ્યા જો ડેલ્ટા n હોય, તો હવે આપણે વિભંજનનો દર એટલે 1 સેકન્ડમાં થતું વિભંજન. તો આમ આપણે વિભંજનનો દર જો શોધવો હોય તો વિભંજનનો દર બરાબર આપેલ રેડિયોએક્ટિવ તત્વમાં એકમ સમયમાં વિભંજિત થતા ન્યુક્લિયસની સંખ્યા. તો જો આપણે 83 મૂક્યા મિત્રો કે ભાઈ ડેલ્ટા ટી સમયમાં ડેલ્ટા n ન્યુક્લિયસ વિભંજન પામે, ડેલ્ટા ટી સમયમાં ડેલ્ટા n ન્યુક્લિયસ વિભંજન પામે, તો એકમ સમયમાં કેટલા? તો શું જવાબ આવે મિત્રો?
ડેલ્ટા એન બાય ડેલ્ટા ટી. તો આમ વિભંજનનો દર તમને મળશે ડેલ્ટા એન બાય ડેલ્ટા ટી. તો આ ડેલ્ટા એન બાય ડેલ્ટા ટીને વિભંજનનો દર કહેવાય, જે તમને એકમ સમયમાં વિભંજન પામતા ન્યુક્લિયસની સંખ્યાનો ખ્યાલ આપે છે. પણ જો આ રીતે મેળવો એ સરેરાશ મળે મિત્રો, કારણ કે તમે સમયગાળો વધારે લીધો છે. અને મિત્રો અહીં તમે જો કે જો સમયગાળો અતિ સૂક્ષ્મ લઈએ, જો ડેલ્ટા ટી ટેન્ડ્સ ટુ 0 લક્ષ રાખીએ લઈએ, તો જો નાનો સમયગાળો લઈએ તો નાના સમયગાળાને ડીટી કહેવાય. તો નાના સમયગાળામાં વિભંજન પામતા ન્યુક્લિયસની સંખ્યાને ડીએન કહેવાય. તો આપણે આ ડેલ્ટા એન લખતા હતા એના જગ્યાએ ડીએન લખવાનું, ડેલ્ટા ટીની જગ્યાએ ડીટી. એટલે વાસ્તવમાં છે આવું જ કે ડેલ્ટા એન બાય ડેલ્ટા ટી, પણ સમયગાળો અતિ સૂક્ષ્મ રાખીને કામ કરો કે ભાઈ લિમિટ ડેલ્ટા ટી ટેન્ડ્સ ટુ 0. તો પછી એ વખતે આ ડેલ્ટા એન બાય ડેલ્ટા ટીની કિંમત આપણે શું લખવાની? ડીએન બાય ડીટી. તો આ ડીએન બાય ડીટી લખો તો પણ ચાલે, પણ એ નાના સમય માટેની વાત છે. તો આમ ડીએન બાય ડીટીને વિભંજનનો દર અથવા એક્ટિવિટી કહેવામાં આવે છે. મિત્રો આ વિભંજનનો દર સમય સાથે ઘટતો છે. જેમ કે અહીં તમે જુઓ મિત્રો કે ચલો આપણે ટી સમયે પાણીનો જથ્થો 900 હતો. ટી સમયે આપણી ટાંકીમાં 900 લીટર પાણી હતું, અને હવે પાણીના વહનનો દર એટલે એકમ સમયમાં વહેતું પાણી. જો એ જથ્થો વધારે ભરેલો હશે અને તમે નળ ચાલુ કરશો તો પ્રેશર વધારે આવશે, પાણી ફોર્સથી બહાર નીકળશે. તો એ વખતે 1 સેકન્ડમાં વહેતું પાણી તમને વધારે મળશે. કે ભાઈ 20 સેકન્ડમાં 40, તો 1 સેકન્ડમાં 2 લીટર નીકળે. પણ જેમ જેમ પાણી વહી જાય તો કોઈ તબક્કે તમારા ટાંકીમાં પાણીનો જથ્થો જો ઘટીને બહુ ઓછો થઈ જાય, એટલે એ જથ્થો બહુ ઓછો થઈ ગયો, અને હવે તમે પ્રયોગ કરો કે નળ ચાલુ કરો ને 1 સેકન્ડમાં વહેતું પાણી માપો, તો એ પાણીનો જથ્થો ઓછો થયો તો વહન થવાનું પ્રેશર ઘટી જશે, એટલે ધીમે ધીમે વહન થશે. એટલે 1 સેકન્ડમાં ઓછું પાણી બહાર નીકળશે, તો 1 સેકન્ડમાં વહેતું પાણી એટલે પાણીના વહનનો દર ઓછો થઈ જાય. એમ અહીંયા પણ એવું છે મિત્રો કે જો તમારા રેડિયોએક્ટિવ તત્વમાં ન્યુક્લિયસની સંખ્યા જો શરૂઆતમાં વધુ હશે તો એકમ સમયમાં વિભંજન થવાની સંભાવના તમને વધુ મળશે, અને જો જથ્થો ઓછો હશે તો એકમ સમયમાં થતું વિભંજન ઓછું મળશે. તો આમ સમય જાય એમ સ્વાભાવિક છે કે જેમ જેમ સમય જવાનો એમ ન્યુક્લિયસોનું વિભંજન થતું જાય તો અવિભંજિત જથ્થો ઘટતો જ જવાનો, અને જો જથ્થો ઓછો થતો જાય તો પછી આ વિભંજનનો દર પણ ઘટતો જાય. તો આ વિભંજનનો દર ઘટતો જાય મિત્રો, અને ઘટતો જાય પણ આ હકીકતમાં દર તો ધન જ બોલાય. કંઈ એવું તો ના જ કહેવાય કે 1 સેકન્ડમાં -5 ન્યુક્લિયસનું વિભંજન થયું. તો આપણે એ ઘટતા દરને ધન કરવા માટે આગળ ઋણ ચિહ્ન મૂકવાનું. તો આપણે અહીં શું મૂકીશું? માઇનસ. તો માઇનસ ડીએન બાય ડીટી, બરાબર. અને આપણી ચોપડીમાં આને વિભંજનનો દર રેટ કહેવામાં આવશે, આર. તો આમાં આર બરાબર માઇનસ ડીએન બાય ડીટી, અથવા ડીએન બાય ડીટી તો માઇનસ આર, એવું એ લખાય, બરાબર છે. તો આ માઇનસ ચિહ્ન મેં એટલા માટે લીધું કે વિભંજનનો દર સમય સાથે ઘટતો જાય, પણ દર ઋણ ન બોલાય તો ઋણની આગળ બીજું ઋણ લખો તો ધન થઈ જાય, અને એ હેતુથી એ ઋણ લખેલું છે, બરાબર છે. તો આ ડીએન બાય ડીટીને આપણે વિભંજનનો દર અથવા એક્ટિવિટીના નામે ઓળખવામાં આવે છે. એટલે જો તમારે વ્યાખ્યા આપી હોય કે ભાઈ વિભંજનનો દર એટલે હવે હું જ્યારે વિભંજનનો દર યાની કે બીજા અર્થમાં એક્ટિવિટી, ત્રીજા અર્થમાં ક્ષય દર, આવા બધા શબ્દો વપરાય છે મિત્રો, જે તમને આપેલા રેડિયોએક્ટિવ તત્વના નમૂનામાં એકમ સમયમાં વિભંજન પામતા ન્યુક્લિયસની સંખ્યાનું માપ દર્શાવે છે. અને આ વિભંજનનો દર ડીએન બાય ડીટી અથવા માઇનસ ડીએન બાય ડીટી, આ વિભંજનના દરનો આધાર તમારી પાસે પડેલા અવિભંજિત ન્યુક્લિયસોની સંખ્યાના સમપ્રમાણમાં,
તો આપણે આ વિભંજનનો દર ચલે છે અવિભંજિત ન્યુક્લિયસની સંખ્યાના સમપ્રમાણ. જો તમારી પાસે, મેં હમણાં પાણીનું ઉદાહરણ આપ્યું કે જો તમારી પાસે ટાંકીમાં પાણીનો જથ્થો વધુ હોય, દાખલા તરીકે 2 વિદ્યાર્થી પ્રયોગ કરે છે, જો 2 સરખી ટોકીઓ બનાવી છે મિત્રો, પણ એકની ટોકીમાં 1000 લીટર પાણી છે અને બીજાની ટોકીમાં 100 લીટર પાણી છે. હવે બંનેની ટોકી સાથે આવો નળ જોડેલો છે, સેમ નળ છે, એટલે આ નળ સરખા છે, બરાબર. પણ જો અહીંયા જથ્થો વધુ, એટલે અવિભંજિત જથ્થો વધુ કહેવાય, વહી ગયા વગરનો જથ્થો. અહીંયા જથ્થો ઓછો, અહીં જથ્થો વધુ. હવે અહીંયા પાત્ર મૂકો, અહીંયા પાત્ર મૂકો, બંને નળ ચાલુ કરીને એકમ સમયમાં વહેતું પાણી માપો, તો સ્વાભાવિક છે કે પાણીનો જથ્થો વધુ હશે તો એ પ્રેશર વધુ આવશે, તો 1 સેકન્ડમાં વધારે પાણી આવશે. જ્યારે જથ્થો ઓછો હોવાથી એના જેવો જ નળ હોવા છતાં 1 સેકન્ડમાં વહેતું પાણી ઓછું મળશે. તો આમ અહીંયા પાણીના વહનનો દર વધુ કે ઓછો મળ્યો એનો આધાર આ જથ્થા ઉપર છે. જો જથ્થો વધુ તો પાણીના વહનનો દર વધુ, જથ્થો ઓછો તો પાણીના વહનનો દર ઓછો. એમ અહીંયા આપણા રેડિયોએક્ટિવ તત્વમાં પણ આપણી પાસે ન્યુક્લિયસની સંખ્યા n, આપણે કોઈ ટી સમયે વાત કરતા હોઈએ તો ટી સમયે જો અવિભંજિત જથ્થો n છે, તો જો જથ્થો n હોય અને n વધુ હશે તો વહનનો દર વધુ, અને n ઓછો હશે તો વહનનો દર ઓછો. તો આમ વિભંજનનો દર, એક્ટિવિટી અથવા ક્ષય દર -dn/dt એ અવિભંજિત ન્યુક્લિયસની સંખ્યા nના સમપ્રમાણમાં હોય છે. અને હવે આ બાબત ધ્યાનમાં રાખીને આપણે વિભંજનના દરનો નિયમ ભણવાનો છે મિત્રો. જો મિત્રો હવે આપણે એક મોસ્ટ ટાઈમી પ્રશ્ન મળીએ, રેડિયોએક્ટિવ વિભંજન અંગેનો ચરઘાતાંકીય નિયમ મેળવો, યાની કે ક્ષયનો નિયમ. હમણાં આપણે વાત કરી વિભંજનનો દર, એકમ સમયમાં વિભંજિત પામતા ન્યુક્લિયસની સંખ્યા, બરાબર. જોઈએ આપણે, ધારો કે હું એમ કહું કે t બરાબર 0 સમય અવિભંજિત ન્યુક્લિયસની સંખ્યા n0 છે. ધારો કે આપણા રેડિયોએક્ટિવ દ્રવ્યના નમૂનામાં t બરાબર 0 સમયે અવિભંજિત ન્યુક્લિયસની સંખ્યા n0 છે. જો તમે થોડો સમય જવા દેશો તો t બરાબર t સમયે આ અવિભંજિત ન્યુક્લિયસની સંખ્યા ઘટીને ઓછી થઈ ગઈ છે, ધારો કે n થઈ ગઈ, તો t સમયે અવિભંજિત ન્યુક્લિયસની સંખ્યા n છે. જો ડેલ્ટા t સમયમાં ડેલ્ટા l ન્યુક્લિયસનું વિભંજન થતું હોય તો આના ઉપરથી એકમ સમયમાં થતું વિભંજન ડેલ્ટા n/ડેલ્ટા t કહેવાય, જેને આપણે વિભંજનનો દર કહેવાય. જો સમયગાળો ડેલ્ટા t → 0 લઈએ તો ડેલ્ટાના બદલે d સિમ્બોલ વાપરવાનો, dn/dt, તો એ વિભંજનનો દર. તેથી વિભંજનનો દર બરાબર dn/dt, બરાબર. સમય સાથે આ દર ઘટતો જાય માટે અહીં માઇનસ ચિહ્ન પણ તમે લખી શકો, બરાબર. તો આ વિભંજનનો દર સમય સાથે ઘટે એટલે અહીંયા માઇનસ લખી શકાય કે જેથી માઇનસ માઇનસ પ્લસ થઈ જાય એટલે દર ધન બતાવી શકાય. વળી આપણે આ નિયમ એવું કહે છે મિત્રો કે એકમ સમયમાં વિભંજન પામતા ન્યુક્લિયસની સંખ્યા, સમજજો, એકમ સમયમાં વિભંજન પામતા એટલે કે પેલા આલ્ફા બીટા કે ગેમા વિકિરણનું ઉત્સર્જન થાય તો એ ન્યુક્લિયસનું આપણે વિભંજન થયું એવું કહીશું. તો એકમ સમયમાં વિભંજન પામતા ન્યુક્લિયસની સંખ્યા, એકમ સમયમાં વિભંજન પામતા ન્યુક્લિયસની સંખ્યા, જેને વિભંજનનો દર કહેવાય, અને આ સંખ્યા તે સમયે અવિભંજિત ન્યુક્લિયસની સંખ્યાના સમપ્રમાણમાં હોય છે.
જેમ હમણાં મેં તમને પેલું પાણીનું ઉદાહરણ આપ્યું કે જો પાણીનો જથ્થો હજુ વધુ હશે તો વહનનો દર તમને વધુ મળશે. એમ અહીંયા અવિભંજિત ન્યુક્લિયસની સંખ્યા વધુ હશે તો વિભંજનનો દર પણ વધુ મળશે. માટે આપણે કહી શકીએ કે માઇનસ dn/dt ચલે છે. હવે આપણે જો ટી સમયે વાત કરતા હોઈએ તો ટી સમયે અવિભંજિત ન્યુક્લિયસનો જથ્થો n છે. ઘણીવાર આ માઇનસને આ બાજુ પણ લખેલું હોય છે એટલે આ રીતે પણ લખાય dn/dt ચલે છે માઇનસ n, એટલે કે સમય સાથે ન્યુક્લિયસની સંખ્યા ઘટે છે એવું પણ લખાય. જો ચલ દૂર કરતો કંઈક અચળાંક આવશે તો આપણે ચલ દૂર કરતો અચળાંક મૂકીશું તો આપણી ચોપડીમાં અચળાંક લેમડા લખેલો છે. જો લેમડા એ સપ્રમાણતાનો અચળાંક છે જેને આપેલા રેડિયોએક્ટિવ તત્વનો વિભંજન અચળાંક કહેવામાં આવશે અથવા ક્ષય અચળાંક, જેને રેડિયોએક્ટિવ તત્વનો ક્ષય અચળાંક અથવા વિભંજન અચળાંક કહે છે, અથવા ઘણી ચોપડીઓમાં ક્ષય નિયતાંક એવા શબ્દથી પણ ઓળખવામાં આવે છે. તો લેમડા એ સપ્રમાણતાનો અચળાંક છે જેને આપેલા રેડિયોએક્ટિવ તત્વનો ક્ષય અચળાંક અથવા વિભંજન અચળાંક અથવા રેડિયોએક્ટિવ નિયતાંક જેવા નામથી ઓળખવામાં આવે છે, જેનો આધાર દ્રવ્યની જાત ઉપર રહેલો છે. જુદી જુદી જાતના દ્રવ્યો માટે લેમડાનો મૂલ્યો જુદો જુદો હોય. જેમ આપણે વહનના દરની વાત કરીએ મિત્રો કે ભાઈ બે ટોફીઓ સરખી તો હોય, અહીં નળ પણ સરખા હોય, અહીંયા પણ નળ સરખોના જેવો જ હોય, પણ જો એ દ્રવ્ય જુદું જુદું ભરેલું, એકમાં પાણી ભરેલું હોય અને એકમાં મધ ભરેલું હોય અથવા દિવેલ જેવું ઘટ પ્રવાહી ભરેલું હોય, ધારો કે આમાં 1000 લીટર છે, આમાં 1000 લીટર છે, તો જો જથ્થો n સરખો એટલે અવિભંજિત જથ્થો, બાકી બચેલો જથ્થો n સરખો છે. હવે જો વિભંજનનો દર માત્ર n ઉપર આધાર રાખતો હોત તો એ પાણીના વહનનો દર માત્ર જથ્થા ઉપર આધાર રાખતો હોત તો આમાં 1000 લીટર પાણી છે, આમાં 1000 લીટર મધ છે, તો બંને નળ ચાલુ કરો તો એકમ સમયમાં વહેતું પાણી અને મધ સરખું તમને મળવું જોઈએ. પણ જો મિત્રો એવું નહીં થાય, પાણી તમને વધારે વહી ગયેલું જોવા મળશે અને મધ ઘટ હોવાના કારણે એકમ સમયમાં ઓછું વહેશે. તો આમ અહીં વહનના દરનો આધાર આ દ્રવ્યની જાત ઉપર પણ રહેલો છે. તો એ જાતનું સૂચન કરવા માટે કંઈક અચળાંક લેવો પડે. એમ આપણા દ્રવ્યોની જાતનું સૂચન કરતો અચળાંક છે. યુરેનિયમ હોય, રેડિયમ હોય, થોરિયમ હોય તો ભલે એમાં ન્યુક્લિયસની સંખ્યા સરખી હોય પણ એમાં વિભંજનનો દર સરખો નથી મળતો, કારણ કે એ દ્રવ્યોની જાત જુદી જુદી છે. માટે એ દ્રવ્યની જાતનું સૂચન કરવા માટે આ અચળાંક લેવામાં આવશે, જે દ્રવ્યની જાત ઉપર આધાર રાખતો અચળાંક છે, જેને ક્ષય અચળાંક તરીકે આપણે ઓળખીશું. જો મારે ટી સમયે અવિભંજિત ન્યુક્લિયસની સંખ્યા શોધવી છે, જો અહીંયા એનનું વિકલન થયેલું છે તો એનનું વિકલન છે, જો એન પાછો લાવવો હોય તો વિકલનની ઊંધી પ્રોસેસ સંકલન કરવું પડે. તો આપણે બંને બાજુ સંકલન કરીશું. પણ જો અહીંયા એન શોધવો હોય તો એન વાળો પદ એક બાજુ પહેલાં ભેગો કરવાનો પછી સંકલન કરવું. તો જો આ એન ગુણાકારમાંથી આ બાજુ ભાગાકારમાં અને આ ભાગાકારવાળું પદ અહીં જાય તો ગુણાકાર, તો આપણું સૂત્ર બનશે dn/n બરાબર માઇનસ લેમડા dt. હવે હું બંને બાજુ સંકલન કરીશ. જો બંને બાજુ સંકલન કરતો તો જો અહીંયા પણ આપણે સંકલન કરીશું dn/n, અહીંયા પણ સંકલન કરીશું માઇનસ લેમડા dt. પણ જો અહીં લેમડા તો અચળાંક છે એટલે સંકલનની બહાર આવી જશે. જો એ dt એટલે સમયનો ફેરફાર, અહીં dn એટલે ન્યુક્લિયસનો ફેરફાર, તો જો આપણે સમયની સીમા અહીં મૂકીશું, અહીં ન્યુક્લિયસની સીમા મૂકીશું, તો જો હું સમયની સીમા 0 લઉં તો ન્યુક્લિયસની સીમા n0, તો જો એ સમયની સીમા 0 તો એ ન્યુક્લિયસની સીમા n0, અને જો સમય t લઉં તો ન્યુક્લિયસ n લેવો પડે. તો જો 0માંથી સમય t થયું તો ન્યુક્લિયસની સંખ્યા n0માંથી બદલાઈને n થઈ, રાઈટ. જો હવે ગણિતની અંદર તમે મેથેમેટિકલ ટૂલ્સમાં 1/x dxનું સંકલન હોય મિત્રો તો 1/xનું સંકલન log x થાય. ફિઝિક્સમાં એ આધારવાળા લોગને ln કહેવાય એટલે ln x કહેવાય.
જો 1 ગુણ્યા dx એટલે dx, તો dx અપોન x બરાબર ln x. જો dy અપોન y હોય તો ln y, અને જો dn અપોન n હોય તો ln n. આવું લખાણ મિત્રો. તો આપણે જો અહીંયા એવું જ છે dn અપોન n, માટે આનું સંકલન log n લખાય ln n, અને આ સીમાઓ મૂકવી પડે n0 થી n. આ ઈ આધારવાળું લોગ છે, એટલે ચોખવટ કરવી હોય તો આધાર ઈ લખી શકાય, પણ તમે ln લખો એટલે આધાર ઈ આવી જ ગયું પડે. અહીં જો બરાબર, અહીં માઇનસ લેમડા ડીટીનું સંકલન, તો ડીટીનું સંકલન ટી થાય મિત્રો, અને અહીં સીમા 0 થી ટી. જો હવે આપણે સીમાઓ મૂકીએ તો n દેખાય તો પહેલાં ઉર્ધ્વ સીમા મૂકો, તો જો ln n, પછી n દેખાય તો અધર સીમા મૂકો ln n0, અને આ માઇનસ. સીમાઓ આવા ઘણા દાખલા 11માં પણ તમે ભણ્યા છો. ચલો એ અહીંયા સીમા મૂકો, તો પહેલાં ટી દેખાય ત્યાં ઉર્ધ્વ સીમા મૂકો, પછી અધર સીમા મૂકો. હવે જો લોગની બાદ બાકી એટલે ભાગાકાર થાય કે ભાઈ જેમ log x અપોન y હોય તો આને લખાય log x માઇનસ log y, અથવા ઊંધું બાદ બાકી હોય તો આ બેનો ભાગાકાર લખાય. એમ જો આ બાદ બાકી જ છે તો બેનો ભાગાકાર લખાય n અપોન n0. અહીંયા આધાર લખવો હોય તો ઈ. જો અહીંયા ટી -0 એટલે ટી વધે, અને આગળ માઇનસ લેમડા n તો ખરું છે, માઇનસ લેમડા તો ખરું છે. હવે ઈ આધારવાળો લોગ છે, તો જો લઘુગણક દૂર કરવો હોય તો આપણે અહીંયા ઈ આધારને અહીંયા લઈ જાઓ, ભેટી મારો સિદ્ધાંત, તો અહીંથી એ આધાર નીકળે, ભેટી મારે માથા ઉપર ઉઠાવે. પણ જો લોગ આ આધાર ઉપર ટકેલો હતો અને આધાર જ જતો રહ્યો તો લોગે જતો રહ્યો, તો n અપોન n0 થાય. એટલે તમારે આ આવું ભણેલા જ છો, એટલે હું બહુ ચર્ચામાં નથી ઉતરતો. આ આધાર અહીંથી નીકળીને આને બેટી મારે, આમ કે એના માથા ઉપર ઉઠાવે, પણ આધાર જતો રહે લોગે જતો રહે, તો માત્ર આટલું બધું. ચલો આ પદ ભાગાકારમાંથી ત્યાં લઈ જાઓ, તો જો ત્યાં લઈ જશે મિત્રો તો આ n0 અહીં જતું રહે, તો n બરાબર n0, n બરાબર n0 e રેઝ ટુ માઇનસ લેમડા ટી. જો n એ શું બતાવે છે? ટી સમયે અવિભંજિત ન્યુક્લિયસની સંખ્યા. એટલે કોઈ દાખલો પૂછાય કે ભાઈ ટી સમયે અવિભંજિત ન્યુક્લિયસની સંખ્યા n છે, અને n શોધવી હોય તો આપણે આ સૂત્ર વપરાય n0 e રેઝ ટુ માઇનસ લેમડા ટી. જો n0 એ શરૂઆતમાં ન્યુક્લિયસની સંખ્યા છે, એટલે કોઈ એક્ઝામ્પલમાં એમ કે કંઈક રેડિયોએક્ટિવ તત્વમાં શરૂઆતમાં અવિભંજિત ન્યુક્લિયસની સંખ્યા 10,000 છે, તો 2 કલાક બાદ અવિભંજિત ન્યુક્લિયસની સંખ્યા શોધો. આ તત્વનો ક્ષયનીય તરંગ લેમડા આટલું છે આપી દીધેલું, તો આ સૂત્રથી ગણાય. જો મિત્રો આને આ રીતે પણ લખાય n0 અપોન આ માઇનસ ઘાત છેદમાં લઈ જાઓ, પ્લસ ઘાત થાય, બરાબર. જો આ સ્ક્રીનશોટ લઈને આટલું લખી દો, જેથી હું થોડી જગ્યા કરીને મારે આગળ સમજાવું છે સમજાવી શકું. ચલો સ્ક્રીનશોટ તમે લઈ લીધો હશે. જો અહીંયા મિત્રો n0 જે શરૂઆતના ન્યુક્લિયસની સંખ્યા છે, જે ફિક્સ જ હોય એટલે તો બદલાવા નથી, અચળ છે. પણ જો આમાં સમય આવે છે, અને સમયવાળું પદ આના ઘાતમાં છે, જેમ ગણિતની અંદર 2ની x ઘાત, તો આ 2ને આધાર કહેવાય અને xની ઘાતાંક કહેવાય. જો xની કિંમત બદલાય તો 2ની 1 ઘાત એટલે 2 થાય, xની કિંમત બદલો તો 2ની 2 ઘાત એટલે 4 થાય, xની કિંમત બદલો તો 2ની 3 ઘાત એટલે 8 થાય. તો જો એ આધાર તો નથી બદલાતો, પણ ઘાતાંક બદલાય છે. ન બદલાય તે અચળ, તો બદલાય તે ચળ કહેવાય. પણ એમાં કોણ ચળ છે? આધાર નથી, ઘાતાંક બદલાય છે, માટે આને ચર ઘાતાંક કહેવાય. શું કહેવાય? ચર ઘાતાંક. એમ અહીંયા તમે જુઓ ઈ આધાર છે,
અને આ ઘાતાંક છે અને ઘાતાંકમાં સમય આવે છે, તો સ્વાભાવિક છે સમય તો સતત બદલાવાનો. તો એ સમય બદલાય તો આ ઘાતાંક બદલાયો, માટે આને ચળ ઘાતાંકીય રીતે કહેવાય. હવે જો સમય વધે એમ છેદવાળું પદ વધે અને છેદવાળું પદ વધે તો જવાબ ઘટે. તો આમ ચળ ઘાતાંકીય રીતે ન્યુક્લિયસની સંખ્યા સમય સાથે ઘટતી જાય છે. તો એ ન્યુક્લિયસની સંખ્યા સમય સાથે ચળ ઘાતાંકીય રીતે ઘટતી જાય છે. અને જો એ ઘાતાંકની રીતે, તો જો અહીંયા બે મિત્રો અહીં તમે જોઈ શકો છો કે એ ઘાતાંકની રીતે ફેરફાર થાય તો આ 2માંથી 4 થયો એટલે 2નો વધારો થયો, પણ અહીંયા સીધો 4નો વધારો થયો. ભલે અહીંયા 1માંથી 2 એટલે 1નો વધારો, 2માંથી 3 એટલે 1નો વધારો, અહીં સરખો વધારો થાય છે, પણ અહીં સરખો નથી થતો. તો ચર ઘાતાંકીય રીતે ફેરફાર ઝડપી થતો. માટે જો તમે ન્યુક્લિયસની સંખ્યા વિરુદ્ધ સમયનો આલેખ દોરો, એન વિરુદ્ધ ટીનો આલેખ દોરો મિત્રો, તો જો આપણે એક અક્ષ ઉપર ન્યુક્લિયસની સંખ્યા એન લઈએ, એક અક્ષ ઉપર સમય ટી લઈએ, તો જો શરૂઆતમાં વધુ ન્યુક્લિયસ હોય એટલે ટી બરાબર 0 સમય અવિભાજિત ન્યુક્લિયસનો સૌથી વધુ જથ્થો હોય, જેને N0 કહેવાય. પણ હવે જેમ જેમ સમય જાય એમાં જથ્થો ઘટતો જાય તો આપણો આલેખ નીચે ઉતરતો જાય. પણ જો આમ સુરેખના, જો એક ધારો ઘટાડો થતો હોય તો સુરેખા, પણ એ ચર ઘાતાંકીય રીતે ઘટે છે એટલે આપણો આલેખ આમ વક્ર આવે. અને જો એ તરત જ અહીં અડાડીએ નહીં દેવા, કારણ કે 0 જવાબ તો ક્યારે થાય, છેદવાળું પદ અનંત થાય તો તમે અહીંયા 0 જવાબ લખી શકો. અને છેદવાળું પદ અનંત કરવા માટે સમય ખૂબ મોટો લેવો પડે, તો ખૂબ મોટા સમય પછી જ જવાબ 0 થાય. એટલે તમારે થોડા સમય પછી તરત આમ કહીને આલેખ અડાડી દેશો તો થોડા સમય પછી જ 0 થઈ ગયું કે, પણ આપણે ખૂબ લાંબા સમય પછી જ આ જથ્થો 0 થાય એટલે આપણે આમ આલેખને છોડી દેવાનો થોડી જગ્યા રાખીને, એટલે આમ કે બહુ લાંબા સમય બાદ જ ન્યુક્લિયસની સંખ્યા 0 થશે. તો આ રેડિયોએક્ટિવ વિભંજન અંગેનો ચળ ઘાતાંકીય નિયમ મેળવો તો આપણે આ સૂત્ર સાબિત કરવા, કારણ કે સમય સાથે બદલાતો ઘાતાંક છે અને ચળ ઘાતાંક છે, અને ઘાતાંકવાળું પદ છેદમાં છે એટલે સમય વધે એમાં છેદવાળું પદ વધે એટલે જવાબ ઘટે. તો આમ આપેલા રેડિયોએક્ટિવ તત્વમાં ન્યુક્લિયસની સંખ્યા સમય સાથે ચર ઘાતાંકીય રીતે ઘટતી જાય છે. આ સૂત્રને રેડિયોએક્ટિવ વિભંજન અંગેનું ચર ઘાતાંકીય નિયમ કહેવામાં આવે છે. કેટલો સિમ્પલ મિત્રો, બરાબર. તો આ રીતે તમારે આ સૂત્ર સાબિત કરવાનું રહેશે મિત્રો. બોલો, ખ્યાલ આવી ગયો? ચલો સ્ક્રીનશોટ લઈ ફરીથી બાકીનું લખી દેશો મિત્રો. મોસ્ટ ટાઈમી પ્રશ્ન છે, બોર્ડની પરીક્ષામાં અવારનવાર આ પ્રશ્ન પૂછાય છે મિત્રો. જો મિત્રો ઘણીવાર પરીક્ષકો મેં જે ભણાવ્યું એમાંથી અલગ પ્રશ્ન બનાવીને પૂછે કે ભાઈ રેડિયોએક્ટિવ નમૂનામાં ન્યુક્લિયસની સંખ્યા એન વિરુદ્ધ સમય ટીનો આલેખ દોરી તેના લક્ષણો જણાવો. તો હમણાં જ મેં જે ચર્ચા કરી એ જ તમારે પહેલું આ સૂત્ર લખી દેવાનું કે ભાઈ ટી સમયે અવિભાજિત ન્યુક્લિયસની સંખ્યા એન બરાબર N0 e raised to -λt. આ માઇનસ ઘાત છે, છેદમાં લઈ જાઓ તો પ્લસ ઘાત થઈ જાય. હવે આપણે આના ઉપરથી આલેખની વાત મેં કરી કે જેમ જેમ સમય જાય એમ ન્યુક્લિયસની સંખ્યા ઘટતી જાય, પણ એ કઈ રીતે ઘટતી જાય તો ચર ઘાતાંકીય રીતે. તો રેડિયોએક્ટિવ તત્વના નમૂનામાં અવિભાજિત ન્યુક્લિયસની સંખ્યા સમય સાથે ચર ઘાતાંકીય રીતે ઘટતી જાય છે. એટલે આપણે આલેખ આમ ઘટતો પણ આમ સીધો સ્ટ્રેટ નહીં દોરવાનો, સુરેખ નહીં દોરવાનો, આમ વક્ર દોરવાનો. અને શરૂઆતમાં ઝડપી વિભંજન થાય. મેં જેમ તમને કીધું કે શરૂઆતમાં ટાંકીમાં પાણીનો જથ્થો વધુ હોય તો વહન ઝડપી હોય, પછી ધીમું પડે. એમ અહીંયા પણ શરૂઆતમાં ઝડપી વિભંજન થાય, પછી સમય પસાર થાય તેમ તેમ આ વિભંજન ક્રમશઃ ધીમું પડતું છે. અહીં તમે જો આલેખમાં ન્યુક્લિયસની સંખ્યા ઘટતી જાય છે. જેમ કોઈ વ્યક્તિને ક્ષય રોગ, ટીબી રોગ લાગુ પડ્યો હોય તો દિવસે દિવસે એનું શરીર ખવાતું જાય, એમ અહીંયા ન્યુક્લિયસની સંખ્યા ધીમે ધીમે ઓછી થતી જાય છે અને ક્ષય જેવું થયું, ક્ષય રોગ જેવું થયું. માટે આ આલેખને ક્ષય વક્ર પણ કહેવામાં આવે છે. શું કહેવામાં આવશે? ક્ષય વક્ર. અને એટલે તો પેલા લેમડાને ક્ષય નિયતાંક કહેવામાં આવે છે. જો ક્ષય નિયતાંક લેમડા મોટો, તો આપણે વાત કરી કે વિભંજનનો દર dN/dt પણ ઘટે, એટલે મેં આગળ માઇનસ લખ્યું છે, બરાબર. તો આ વિભંજનનો દર એ ન્યુક્લિયસની સંખ્યા ઉપર આધાર રાખે. ચલ દૂર કરતો અચાનક લેમડા બને. જો લેમડા મોટો તો આ પદ મોટું,
તો વિભંજનનો દર વધુ, લેમડા નાનો તો દર નાનો. એટલે જો ક્ષય નિયતાંક લેમડા મોટો તો વિભંજનનો દર મોટો, એટલે ઝડપી વિભંજન થાય. અને ઝડપી વિભંજન થાય તો તત્વ જલ્દી ખલાસ થઈ જાય, તો એને અલ્પજીવી કહેવાય. તો એવા તત્વોને શું કહેવાય? અલ્પજીવી. એટલે જે તત્વનો લેમડા મોટો હોય એ તત્વનો વિભંજનનો દર મોટો, એટલે ઝડપથી ખલાસ થઈ જાય. જેમ કે આપણે સ્પિરિટ, પેટ્રોલ, તમારી હાથ ઉપર સેર ટીમ્પું પડે તો થોડી જ વારમાં ઉડી જાય, તો એનું વિભંજન જલ્દી થઈ જાય, તો એ અલ્પજીવી કહેવાય. અને જે તત્વો માટે લેમડાનું મૂલ્ય નાનું તો એનો વિભંજનનો દર નાનો, તો ધીમે ધીમે વિભંજન થાય, તો પછી લાંબા સમય સુધી એ જીવે, તો એવા તત્વોને દીર્ઘજીવી તત્વો કહેવાય. શું કહેવાય? દીર્ઘજીવી. તો આ બીજો મુદ્દો. રેડિયો એક્ટિવ પદાર્થના પ્રકારને ધ્યાનમાં ન લો, એટલે માત્ર તમે આ સૂત્રને ધ્યાનમાં લો એમ, તો એ સંજોગોમાં તમે કહી શકો કે આ જવાબને જો 0 લાવવો હોય તો છેદવાળું પદ અનંત થવું જોઈએ, અને અનંત માટે સમય ખૂબ મોટો લેવો પડે. તો એ સંજોગોમાં સંપૂર્ણ ક્ષય થતો અનંત સમય લાગે, એટલે આપણે આલેખ અહીંયા ઝડપથી અડાડી દેવાનો નહીં. તો આ ત્રીજો મુદ્દો તમને એમ કહે છે કે રેડિયો એક્ટિવ પદાર્થને ધ્યાનમાં ના લો. મેં હમણાં હાલ સ્પિરિટની વાત કરી, પણ એવું બધું ના વિચારો, સૂત્રને આધારે વિચારો. તો એ સંજોગોમાં સંપૂર્ણ ક્ષય થતો અનંત સમય લાગે, આ સૂત્ર પ્રમાણે. ખ્યાલ આવી ગયો? અને આ આલેખ ઉપરથી તમે વિભંજનના દરનું મૂલ્ય પણ ગણી શકો અને અર્ધાયુ પણ શોધી શકો. બરાબર? જો તમે બે જુદા જુદા સમય, આ સમયે આટલું, આ સમયે આટલું, તો પછી આ બેનો તફાવત લ્યો તો ડીએન મળે, અને આ બેનો તફાવત લ્યો તો ડીટી મળે, અને બેનો ભાગાકાર કરો તો વિભંજનનો દર મળી જાય. તો આ રીતે વિભંજનનો દર શોધી શકાય. આગળ આપણે અર્ધાયુ નામની ભૌતિક રાશિ ભણીશું, તો એ પણ આ આલેખ ઉપરથી શોધી શકાય. એટલે કોઈ પરીક્ષક આવો અલગથી પ્રશ્ન પૂછે તો તમારે આ રીતે એનો જવાબ આપવાનો રહેશે.